السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت سے عالم اور درویش لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ الرٹ کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے کہ ہوشیار رہو۔ بہت سے عالم لوگوں کا مال ناجائز طور پہ کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کا راستہ یہ قرآن ہے، قرآن سے روکتے ہیں، سمجھے آپ؟ اللہ فرمائے نا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ یہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ تو یہ اللہ کا راستہ ہے، تو یہ عالم لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، اور لوگوں کا مال بھی ناجائز طور پہ کھاتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، ہے نا، قرآن خوانی کر کے کھا جا رہے مال، سمجھے آپ؟ وصال ثواب کا چکر لگا کے کھا جا رہے، ناجائز ہے نا یہ سب۔ وصال ثواب اسلام میں کوئی جواز ہی نہیں وصال ثواب کا، نہ قرآن خوانی کا، نہ نبی نے کیا، نہ صحابی نے کیا، نہ قرآن میں حکم ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ لوگوں کا مال وصال ثواب کروا کے تیجا، 10واں، 20واں، 40واں برسی، پورے محلے میں کئی میت تو ہوتی ہے نا، میتیں مرتے نا بہت لوگ، تو آج اس کا تیجا ہے تو کل اس کا 10واں ہے، تو پرسوں اس کا 40واں ہے، تو پرسوں وہ گھر میں برسی ہے۔ تو یہ سب چلتے رہتا ہے، کھانا پینا، لوگوں کا مال، وہی اللہ بول رہے ہیں عالم لوگ، علماء لوگ ہی تو عوام کو گمراہ کرتے ہیں نا۔ تو اللہ الرٹ کیا ہے ایمان والو، بہت سے عالم اور درویش لوگوں کا مال ناجائز طور پہ کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ اللہ کا راستہ قرآن ہے نا، قرآن سے بھی روکتے ہیں نا۔ نہیں مت پڑھو، تمہارے بس کی بات نہیں، اس لیے کہ پڑھ لیں گے عوام تو آنکھ کھل جائے گی، یہ سب نہیں ہے، نہ قرآن خوانی ہے، نہ وصال ثواب ہے۔ انسان کا ہر عمل اس کے کام میں آئے گا، میرا کیا ہوا عمل دوسرے کو کام تھوڑی آئے گا، رشتہ دار تو اسی لیے قرآن سے روکتے ہیں۔ اللہ نے عالم لوگ سے الرٹ کر دیا عوام کو، ایمان والوں کو۔ ان لوگوں نے اپنے علماء کو رب بنایا ہے نا، سورہ توبہ آیت 31۔ تو علماء کی باتوں پہ چلنا جو اللہ کے خلاف ہے، عالم لوگ اللہ کے خلاف باتیں دے رہے ہیں نا، آپ لوگ لے لیتے عالم لوگ کے عالم ہے بول کے، اللہ تو آپ کو الرٹ کر دیا ہے، ہوشیار رہو عالموں سے، عالموں کی بات پہ چلو گے تو علماء کو رب بنایا ہے، اور اللہ کی بات پہ چلو گے تو اللہ کی بات ادھر ہے، اللہ کی بات پہ چلیں گے تو اللہ کو رب بنایا ہے، سمجھے آپ؟ تو یہاں بھی اللہ نے الرٹ کیا ہے، علماء کو رب مت بناؤ، سمجھے آپ؟ اللہ کو رب بناؤ، اللہ کی باتوں پہ چلنا، اللہ کو رب بنانا، سمجھے آپ؟ علماء کی بات پہ چل رہا ہے، علماء تو کیا دے رہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، سب جھوٹ، سمجھے آپ؟ تو عالم لوگ سے ہوشیار رہو، علماء سے۔ تو آپ لوگ تو علماء عالم ایسا ان کے لگے پیچھے، میں تو آنکھوں سے دیکھتا ہوں نا، عالم صاحب، مفتی صاحب، ارے عالم مفتی تم قرآن پڑھو گے، جب قرآن جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا یہ عالم مفتی کتنے بڑے ملاوٹی دے رہے، گمراہ کر رہے عوام کو، چاہے بریلی ہو، چاہے دیوبندی، چاہے اہل حدیث، کوئی کم ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی زیادہ، بس، لیکن ملاوٹ سب کر رہا ہے، سمجھا؟ کیونکہ ان لوگ کے پاس کتابیں ملاوٹ کی نا، علماء کی کتابیں، علماء کو رب بنائے بیٹھے ہیں، سمجھا؟ کوئی فیضان سنت پڑھ رہا ہے، کوئی فضائل اعمال پڑھ رہا ہے، سب علماء لوگ کی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی بخاری پڑھ رہا ہے، علماء، محدث، عالم، تو یہ سب ملاوٹی کتاب، سب گمراہی۔ اللہ نے پہلے ہی الرٹ کر دیا ہے کہ بھائی ہوشیار رہو عالموں سے، سمجھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا دجال سے بڑا خطرہ میری امت کو برے علماء سے۔ یہ سب حدیثیں دبا دیتے، حدیث ہے نا، حدیث چاہیے نا آپ کو تو لو حدیث، یہ حدیث کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ میں تو نہیں سنا کبھی 30-40 سال کی عمر میں، نہ اسٹیج پہ سنا، نہ مسجد کے ممبر سے، نہ جمعے کے خطبے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کو دجال سے بڑا خطرہ علماء سے، عالموں سے۔ یہ کبھی سنا آپ نے؟ یہ سب حدیث ہے، حدیث دیکھو آپ، تو یہ سب حدیث کو اس لیے دبا دیتے کہ ان کے اوپر پھر آدمی شک کرنے لگے گا نا علماء پہ، یہ صحیح ہے کہ نہیں، صحیح بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے، اس کا بھروسہ نہیں عالم کا، ایسا ہو جائے گا نا، اس لیے یہ حدیث کو دبا دیتے عالم لوگ، سارے عالم، دیوبندی، بریلی، اہل حدیث بیان نہیں کرتے،
भाई बयान करो ना कि नबी ने फरमाया है मेरी उम्मत को दज्जाल से बड़ा खतरा उलमा से, बुरे उलमा से, उलमा सू, झूठे उलमा, बुरे उलमा, ये सब झूठ गड़ गड़ के आपको दे रहे हैं ना। सिफारिश कर सकते, वसीला लगा सकते, दरगाह मजार पे जाओ, वली अल्लाह सुन रहे, तुम्हारी पैगाम पहुंचा रहे, सब गुमराह कर रहे, सब बातें सुन, ये सब उलमा लोग ही है ना अवाम को जो गुमराह कर रहे हैं। तो अल्लाह ने उलमाओं से अलर्ट कर दिया अवाम को, है ईमान वालों, लोगों का माल नाजायज तौर पे खाते हैं, समझा, और कुरान से रोकते, अल्लाह के रास्ते से, यही मेरा सीधा रास्ता है। सूरह अनाम 153, इसी पर चलना, यही मेरा सीधा रास्ता। तो अल्लाह का रास्ता ये है कुरान, इसी पर चलना, और रास्तों पे नहीं चलना, उन पे चल के अल्लाह के रास्ते से भटक गए, और किताबों पे मत चलना। अल्लाह के रास्ते पे चलना है ना, ये अल्लाह का रास्ता, अल्लाह की किताब, और रास्ते और किताबों में, उलमाओं की किताबें, सब अलर्ट कर दिया अल्लाह ने ईमान वालों से कि ईमान वाले कहीं फंस नहीं जाए उलमाओं के चक्कर में, फिरकों में घुस जाएंगे। फिरके कौन बनाता है? आलिम लोग ही बनाते ना फिरके। तो अल्लाह ने तो आवाम को अलर्ट कर दिया है तो उलमाओं से होशियार रहो। नबी ने भी बोल दिया उलमाओं से बड़ा खतरा है मेरी उम्मत को, समझा। अक्सरियत बुरे उलमा है दुनिया में, अक्सरियत, अक्सरियत 90% उलमा, देवबंदी, बरेली, अहले हदीस, शिया। अब ये चारों फिरकों को पकड़ लो आप, इनकी तो अक्सरियत है ना, 40 करोड़, 50 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, एक एक फिरके में इतनी लोग हैं। बरेली में 40-50 करोड़, देवबंदी में 40-50 करोड़, पूरी दुनिया में बोल रहा हूँ मैं। अहले हदीस में 30-40 करोड़, शिया में 25-30 करोड़, पूरी दुनिया में। तो ये सब उलमा लोग फिरके बना बना के, दीन में फिरके बना बना के जुदा जुदा हो गए, समझा आप। सोचिए आप। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने बताया है कि भाई उलमाओं को रब मत बनाओ, सूरह तौबा आयत 31। और उलमा लोग नाजायज तौर पे माल खाते हैं लोगों का, सूरह तौबा आयत 34, समझे आप। सब अलर्ट कर दिया ईमान वालों को, ईमान वालों को ही बोल रहा है अल्लाह ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बोल के बोला है, देखो आप सूरह तौबा आयत 34। ये सब बातें सोचिए आप, गौर करिए। आज आलिम लोग के चक्कर में आप फंसे हुए, आपके घर में तो हिदायत मौजूद है, ये कुरान, तो आप हिदायत पढ़ना चाहिए। तो आलिम क्या हिदायत देगा? आलिम थोड़ी आपको हिदायत दे सकता, अल्लाह हिदायत देगा ना। तो अल्लाह की किताब पढ़ेंगे तो अल्लाह हिदायत देगा, आलिम थोड़ी हिदायत दे सकता आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बोला है, क्या है नबी आप हिदायत नहीं दे सकते जिसको चाहे, अल्लाह जिससे चाहता है हिदायत देता है, समझा। सूरह कसस आयत नंबर 56। नबी को बोल दिया तुम जिससे चाहे दोस्त रिश्तेदार को हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह हिदायत देता है जिससे चाहता है। और अल्लाह हिदायत पाने वाले को खूब जानता है, किसको हिदायत देना किसको नहीं देना। जब नबी हिदायत नहीं दे सकते तो ये आलिम, मुफ्ती, मदरसा जहाँ तुम बच्चे को डाल रहे वहां हिदायत थोड़ी मिलने वाली है। सोचिए आप, हिदायत तो यहाँ घर में है। देखो हिदायत की किताब यहाँ है, घर में है ना आपके, अपनी जबान में पढ़ो, खुद पढ़ो, जो जबान आती उसमें लाके खुद कुरान पढ़ो। ये हिदायत की किताब है कुरान, सूरह जासिया आयत 11। तो हिदायत इसके अंदर है, यहाँ मिलेगी। आप तो दूसरी किताब पढ़ रहे हैं, मदरसों में जाके बुखारी, मुस्लिम, फज़ाइल अमाल, मुंतखब हदीस, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई, सब मिलावटी किताब, सब झूठ लेके जाएंगे अल्लाह के यहाँ, मिलावट सीधा पकड़े जाएंगे, समझा। वही अल्लाह ताला बता रहे उलमा लोग, मशाइख, समझे आप, दरवेश, दरगाह मजार, देख रहे हैं ना आप, चादरें चढ़ रही, वो जो चादर चढ़ा रहे वही चादर फिर पीछे दुकान में चले जाती है रात में। दिन भर में 50 लोग चढ़ाए तो 50 चादर एक दिन में तो खराब थोड़ी होती, वही लपेट के पीछे वापस दुकान में, दुकान वाला दे देता 25-50% पैसा, 40 चादर रिटर्न, फिर वही घूम के आ रही है मजार पे दूसरे दिन, समझा। ये सब अल्लाह बता रहा है कि लोगों का माल नाजायज तौर पे खाते हो आलिम लोग, दरवेश लोग, उलमा लोग, और लोगों को उल्टा और बोलते जाओ सब काम करो, जायज है, सवाब मिलेगा, बख्शवाएंगे ये लोग। अरे जब पैगंबर नहीं बख्शवा सकते तो आलिम मुफ्ती क्या बख्शवाएंगे? अलग अलग गुमराही फैलाए हुए, सब आलिम लोग ने फैलाया आवाम में, अपना कारोबार, अपनी दुकान चलाने के लिए, सब छोटी बातें, गड़ी गड़ी बातें, समझे आप। अल्लाह ताला ने इंसानों को एकदम अलर्ट कर दिया। फिरके भी इसी यही लोग बनाते ना, आलिम लोग, समझे आप। फिरके कौन बनाता? आम आवाम नहीं बनाती, बड़े बड़े आलिम, एक आलिम के पीछे
करोड़ों लोग चल रहे हैं, समझे आप। फिरके बना के चले गए, मर गए, अब वो फिरका चल रहा है, समझे। सोचिए आप ये सब बातें। ईमान वाले को अल्लाह ताला ने हर मामलात में रहनुमाई किया, गाइड किया है, अलर्ट किया है, होशियार किया है कि होशियार रहो, लोगों की बातों में चलो मत, समझा। जमीन पर अक्सरियत गुमराह लोग की, अक्सर लोग जो जमीन पर आबाद है गुमराह है, अल्लाह बोल रहा है। अगर उनकी बातों पे चलोगे तो तुमको अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे, ये अल्लाह का रास्ता है। अगर लोगों की अक्सरियत पे चलोगे, सूरह अनाम 116 नंबर की आयत है। जमीन पर अक्सरियत लोग गुमराह है, उनकी बातों पे चलोगे तो तुमको अल्लाह के रास्ते से, कुरान, ये कुरान अल्लाह का रास्ता है, इससे आपको भटका देंगे, समझे आप। सब बातें अल्लाह कुरान में कितना समझा दिया है, अलर्ट कर दिया है, समझा आप। इधर उधर मत भटको, समझा आप। तसीमु भी हबलिल्लाहि जमिया वाला तफर्रकू, तुम सब मिलके अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से पकड़ो, फिरकों में मत पड़ो। देवबंदी, बरेली, अहले हदीस, शिया, सब फिरके है ना, उसमें मत पड़ो, कुरान पे चलो, अल्लाह बोल रहा है। सब मिलके कुरान की बातों पे चलो, समझा आप। कुरान पे चलेंगे तो महफूज रहेंगे फिरकों से, समझा आप। फिरकों में चले जाते, कुछ बात अच्छी लगी ये फिरके आलिम की, चले गए वो फिरके में। कुछ बात ये आलिम कितना अच्छा बयान किया है, चले गए उस फिरके में। ऐसा खुद पढ़ो कुरान, पूरा मुकम्मल किताब, अलम 2 से सूरह नास तक पूरा तर्जुमा ट्रांसलेशन खुद पढ़ो, तो आपको जानकारी होगी कौन सा आलिम कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, और कितनी हदीस सही है, कितनी हदीस गलत है, सब बात मालूम पड़ जाएगी, समझे आप। किसकी तफसीर सही है, किसकी गलत, कितनी सही है, कितनी गलत, सब जानकारी हो जाएगी जब तर्जुमा पढ़ेंगे तो अपनी जबान में। तो कुरान पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना, समझे आप। अल्लाह ताला हर साल तरावी आपको पढ़ा रहा है, कुरान तरावी में पूरा कुरान मुकम्मल कंप्लीट कुरान होता है तरावी में, अलम 2 से सूरह नास तक पूरा कुरान तरावी। तो अल्लाह ताला तो आपको हर साल कान में डाल रहा है कुरान, लेकिन अरबी में पढ़ रहे तरावी, अरबी तो हमारी जबान है ही नहीं, अरब लोग समझेंगे क्या बोल रहा है अल्लाह, लेकिन हम लोग तो खाली खड़े हाथ बांध के, कुछ समझ में नहीं आ रहा अल्लाह क्या बोल रहा है। तो इसीलिए घर में पढ़ो, रोज एक एक पेज, एक एक वरक रोज पढ़ो, साल 2 साल में पूरी कुरान की जानकारी आ जाएगी। अपनी जबान में पढ़ो ना, तरावी तो अरबी में होती है, लेकिन आप घर में उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, आसामी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, जो जबान में आती है, उड़िया, आसामी, इंग्लिश, अपनी जबान में ट्रांसलेशन पढ़े तो पूरी कुरान की जानकारी आते रहेगी ना, समझे आप। जो गलत चल रहा है दुनिया में, गलत आलिम जो बोल रहा है, गलत हदीसें जो चल रही है अवाम में, सबकी पोल खुल जाएगी, सबका राज फाश हो जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी कि कुरान में तो ऐसा लिखा है, अरे मेरा अमल मेरे काम आएगा, उनका अमल उनके काम में आएगा, ऐसा लिखा है कुरान में, मैं करूंगा तो उनके काम नहीं आएगा, अल्लाह बोल रहा है, समझे आप। सूरह नजम में भी इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की, सूरह नजम आयत 39, सूरह नजम देखो आप, इंसान को वही मिलेगा जो इसकी उसने कोशिश की। दूसरा करेगा, बाप करेगा बेटे को, बेटा करेगा बाप को, मैयत को, इंसाले सवाब है ही नहीं इस्लाम में, समझे आप। तुम्हारा अमल तुम्हारे काम आएगा, उनका अमल उनके काम आएगा, समझे आप। एग्जामिनेशन हॉल है ना, दुनिया इम्तिहान का है, पूरे मुल्क आए दो, तो हर इंसान का इम्तिहान हो रहा है। 2 फरिश्ते यहाँ लिख रहे हैं ना, तो 2 फरिश्ते लिख रहे हैं तो हमारा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा थोड़ी कि हमारा इम्तिहान दूसरा देगा, ऐसा चलता है क्या है। हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते लगे लिख रहे, सूरह काफ आयत 17, समझे आप। तो कोई किसी के काम नहीं आएगा, उलमा लोग के भरोसे मत रहो, यही लोग तो फितना फैलाए हुए पूरी दुनिया में, अक्सरियत उलमा, अच्छे उलमा कम है ना, उलमा हक 10% है वर्ल्ड में, 90% गुमराह उलमा लोग है, समझे। कुरान के खिलाफ झूठी हदीस को लेके चल रहे, कुरान के खिलाफ जितनी हदीसें ना वो लेके चल रहे, देख रहे ना आप कैसी कैसी हदीसें लेके चल रहे, एकदम कुरान का एकदम अपोज, कुरान की मुखालिफत। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज जानकारी आएगी, कुरान नहीं पढ़े तो आपको क्या मालूम नबी ने बोला कि नहीं बोला, नबी के नाम से हदीस आ रही, साहबा के नाम से हदीस आ रही, आपको क्या मालूम नबी साहबी ने बोला कि नहीं बोला, या उनके नाम से किसी ने डाल दिया है। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि उनके नाम से ही डाला गया है हदीसों में बातें, नबी बता के गए मेरे बाद हदीसें मेरे नाम से आएगी, तो मेरे हदीस को कुरान शरीफ से चेक करना, नबी बता के गए, ये हदीस को दबा दिए, जो ओरिजिनल हदीस है उसको आलिम मुफ्ती मदरसा वाले लोग दबा देते, मेरे बाद हदीसें आएंगी तो मेरी हदीस को कुरान शरीफ से चेक करना, जो कुरान के मुताबिक उनसे ले लेना, जो कुरान के खिलाफ हो
اس سے مت لینا، رد کر دینا۔ مستد احمد دار قدمی 2 جگہ حدیث ہے، یہ حدیث کو بیان بھی نہیں کرتے، دبا دیتے۔ میں بتاتا ہوں عالم مفتیوں کو، نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ یہ حدیث ان کے خلاف جاری ہے، اس لیے ضعیف ہے، دبا دو۔ کیونکہ عوام قرآن سے چیک کرنے لگے گی حدیث کو تو کامیاب ہو جائے گی، سکسیس ہو جائے گی، دشمن کی سازش بھی فیل ہو جائے گی۔ سمجھا آپ؟ یہ جو راوی دیکھ رہے ہیں نا، چین آف نریشن، یہ سب گمراہی باتیں ہیں۔ سند دیکھو ہی مت، بات دیکھو، بات متن۔ سمجھا آپ؟ سوچیے آپ، یہ سند دیکھ کے تو پورے فرقے گمراہ ہو گئے۔ سوچیے آپ، سند دیکھ کے جھوٹی بات لے رہے، قرآن کے خلاف بات لے رہے، سند دیکھ کے۔ ارے سند دیکھو ہی مت، حضرت علی کا کیا قول ہے؟ صحابی ہے نا، نبی کے داماد، جنتی، کیا بولے؟ کون بولتا ہے مت دیکھو، کیا بولتا ہے وہ دیکھو، سند مت دیکھو، بات دیکھو۔ حضرت علی بول کے گئے، پھر اللہ بھی بول رہا ہے میری بات سچ جھوٹ بات کا فیصلہ کرتی ہے۔ انہ لقول فصل، سورہ طارق آیت 13۔ علماء کی بات پہ کیوں چل رہے آپ؟ علماء جو حدیث بول رہے آپ مان لے رہے۔ ارے علماء تو جہنم میں جائے گا، آپ کو بھی گمراہ کر دیا نا، آپ کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ سمجھا؟ پھر آپ وہی لڑو گے۔ آج تو عزت بہت کر رہے، ہاتھ چوم رہے، گلے مل رہے، علماء عالم، اس دن لڑو گے اللہ تعالیٰ ہم کو تو ان بڑوں نے اور سرداروں نے گمراہ کیا۔ بڑوں نے کون؟ علماؤں نے، سرداروں نے، جو بڑے تھے، تو ان کو دگنا عذاب دے، تو ان کو بھی دگنا ملے گا۔ اللہ فرمانا ہے تم کو بھی بچنے کا کوئی چانس نہیں، کیونکہ تم لوگوں نے علماء کو رب بنایا۔ علماء کی باتوں پہ چلنا، علماء کو رب بنایا۔ سمجھا آپ؟ قرآن پہ چلنا، اللہ کی بات پہ چلنا، یہ اللہ کی بات قرآن میں، تو اللہ کی بات پہ چلنا، اللہ کو رب بنانا۔ اس دن لڑیں گے، اللہ اپنی بات سے سچ جھوٹ کا فیصلہ کرتا ہے۔ سورہ شورا آیت 24، اللہ اپنی بات سے جھوٹ کو مٹاتا ہے، سچ کو سچ ثابت کرتا ہے۔ سمجھا؟ تب بتایا قرآن کو فرقان اللہ نے کہا ہے، ہم نے فرقان نازل کیا، جو سچ بات جھوٹ بات، صحیح حدیث جھوٹی حدیث کو چھانٹتا ہے، قرآن کریکشن کرتا ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ غلط۔ یہ سب باتیں سب دبا دیے فارمولا۔ یہ فارمولا مدرسوں والوں نے، عالم مفتی دیوبندی بریلی اہل حدیث، یہ سب نے یہ سب باتیں اللہ کی دبا دی ہے کہ قرآن سے چیک کرو حدیثوں کو، اللہ کی بات سے چیک کرو۔ دشمن جو حدیث کے نام سے دے رہا ہے، نبی کے نام سے ہی گڑا گیا ہے نا دشمنوں نے حدیث، تو سب باتیں دبا دیے گئے۔ اب جھوٹے ایسی چیزیں دیے کہ جو آدمی گمراہ ہو جائے۔ سند دیکھو، سند صحیح ہے تو بس لے لو حدیث۔ ارے سند تو صحیح رکھے گا نا دشمن سند تو صحیح رکھے گا، بات گھسائے گا قرآن کے خلاف بات۔ تو آپ بات نہیں دیکھ رہے، سند دیکھ رہے تو حدیث صحیح ہے۔ یہ کون سا طریقہ کون دیا بھائی؟ سب گمراہی طریقہ دشمنوں نے دیا، اللہ نے تھوڑی بولا سند دیکھو، نبی نے تھوڑی بولا سند دیکھو۔ سب آپ لوگ جال میں پھنسے، دشمن کی سازشوں میں گرے ہوئے اور نکلنا بھی نہیں چاہ رہے، تو ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ سمجھا؟ آپ لوگ علماء کے پیچھے چلیں گے تو فرقوں میں چلے جائیں گے۔ سمجھا؟ آپ عالموں کی باتوں پہ چلو گے۔ سمجھو، خود قرآن پڑھو، اپنے گھر میں ہدایت ہے، گھر میں ہے نا، ان کے پاس آ چکی ہے سورہ نجم آیت 23، گھر میں ہے نا، قرآن آ چکی ہے، ہدایت کی کتاب ہے قرآن۔ اپنی زبان میں پڑھے تو اتنی نالج جانکاری ہوگی، کیا صحیح کیا غلط، کون عالم کیا ہے، کون سا فرقہ کیا بول رہا ہے، کون صحیح بول رہا ہے کون غلط، آپ خود جج کرو گے جب آپ کو قرآن کا علم رہے گا، نالج۔ سمجھے آپ؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔